ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 2 ઈદગાહ. ઈદગાહ પાઠના લેખક છે પ્રેમચંદ. प्रेमचंद का जन्म सन 1880, निधन सन 1936। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद નો જન્મ વારાણસીના लम्ही नामना गामनी अंदर थयो हतो। उनका बचपन का नाम था धनपत राय। एनुं बाळपणनुं नाम हतुं धनपत राय। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते। शुरुआतनी अंदर नवाब राय नाम थी उपनाम थी ते उर्दू भाषानी अंदर लखता हता। बाद में प्रेमचंद्र नाम से हिंदी में लिखने लगे अने पछी प्रेमचंदना नाम थी ते हिंदी भाषानी अंदर लखवानी शुरुआत करी। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने। 10 पास करी अने पछी ते अध्यापक एटले शिक्षक बन्या हता। किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। જ્યારે ગાંધીજીના અસહયોગના આંદોલનની અંદર સક્રિય ભાગ લેવા માટે તેમણે પોતાની સરકારી નોકરી છે અને ત્યાગી દીધી હતી। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान ए प्रेमचंद्रनु सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित हैं। एनी जे कहानीओ छे मानसरोवर नामनो जे भाग 1 થી 8 ની અંદર संकलित करेली छे। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया। साहित्यनी अंदर चेतना अने એટલે કે છે પ્રગતિવાદ તેને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એટલે કે છે કે તે ક્રમ અનુસાર ચેતના કો ઉજાગર પોતાની જે કે ચેતના છે ભાવના છે એને જાગરણ તથા હંસ પત્રિકાઓની અંદર સંપાદન કરી હતી। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल की निकटती ते जे भाषा बोलता हता ए भाषानी अंदर ज तेना रेठा ओला वातोनी केवी के वातो वागोळवानी अंदर जे शब्दोनो वपराश करे छे ए पोतानी कहानीनी अंदर ते लखता हता। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। आ ईदगाह छे ए कहानी छे ए कहानी प्रेमचंदनी अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। कहानीनो छे नायक एटले के छे जे पाठनो छे मेन पात्र कहीए छे जे बालनायक एनुं नाम होय छे हामिद ए पोताना मित्रोनी साथे ईदगाह एटले के छे कि जे ईद की नमाज पढ़ने की जगह को ईदगाह कहते हैं, जेने आपणे मस्जिद कहीए छे। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं तो हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। જ્યારે બીજા બાળકો છે પોતે રમકડા ખરીદે છે મીઠાઈ ખરીદે છે ત્યારે હામિદ એક પોતાની બાલ સહજ ઈચ્છાઓ તેની નાનપણની આપણે જોઈએ તો કોઈ ખાતું હોય ને તો આપણું મન લલચાતું હોય, કોઈ રમકડું લે ને તો આપણે રમકડું લેવાની ઈચ્છા થતી હોય। આ બધી જ વસ્તુઓ ત્યાગીને એણે એક એની પોતાની દાદી માટે ચીમટા એટલે કે લોખંડનો ચીપિયો જે રોટલી શેકવા માટે આપણે ચીપિયાનો વપરાશ કરીએ છીએ એ ચીપિયો ખરીદ્યો હતો। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पोतानी दादी प्रत्ये केवो प्रेम छे केवो भाव छे केवी दया छे ए विषयनो भाव प्रकट करवामां आवे छे। अने बीजुं कहेवामां आवे छे कि उपयोगी चीज खरीदवी, पैसानो वपराश क्यां करवो ए वस्तु विषे आपणे आ कहानीनी अंदर एक सीख मळेली छे। पाठकगण बालक हामिद के त्याग सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। पाठकगण जे बालक हामिदने जे त्याग जोवे छे एनो सद्भाव जोवे छे एनी विवेकपूर्ण बुद्धि जोवे छे। भाव विभोर एटले गदगद स्वरथी तेनी सामे ए कहे छे के भाव विभोर थई जाय छे। हवे आपणे पाठनी शरूआत करीए। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान के रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है।
આપણે જોઈએ છીએ કે જે મુસલમાન લોકો છે 30 દિવસના રોજા રાખતા હોય છે. તો 30 દિવસના રોજાની અંદર કે સૂર્ય ઉગે એ પહેલાં પાણી પી લેવાનું, સૂર્ય ઉગી જાય પછી પાણી પણ પીવાનું નહીં અને થૂક પણ ગળવાનું નહીં. જ્યારે સૂર્ય આથમી જાય છે પછી તેને પાણી અને જે પણ ઉપવાસની અંદર જે ખોરાક ખાતા હોય તે ખોરાક લેવાનો હોય છે. रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है. જે 30 દિવસના જે રોજા રાખવામાં આવે છે એ રોજા પૂર્ણ થાય ત્યારે રમજાન માસ કહેવાય છે. એ રમજાન માસ 30 દિવસનો હોય છે. 30 દિવસ પૂરા થાય એટલે ઈદનો પર્વ આવે છે, જેને રમજાન ઈદ કહીએ છીએ. એ પર્વની અંદર લોકો છે પોતે જે 1 મહિનાની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ ખાધી નથી એ એટલે કે છે કે નવી નવી મીઠાઈઓ ખાવાનું મન થાય. કેમ કે આપણે કોઈ પણ વ્રત રહેતા હોય, છોકરીઓને ખબર હશે કે વ્રત રહેતા હોય ત્યારે આપણે 5 દિવસના મોળાકત રહીએ છીએ તો મોડી મોડી વસ્તુ ખાતા હોઈએ છીએ. ત્યારે આપણે ઘણી બધી નવી નવી અથવા તો જે ફાસ્ટ ફૂડ આ તે વસ્તુઓ છે ચટાકેદાર જે વસ્તુ ખાવાની ઈચ્છા થતી હોય છે. કિતના મનોહર કિતના સુહાવના પ્રભાત હે. કિતનું એટલે કે છે કિતના મનોહર એટલે કેટલું કોમળ, सुहावना એટલે રમણીય જે પ્રભાત છે. આજ કા સૂર્ય દેખો કિતના પ્યારા કિતના શીતળ હે. આજનો જે સૂર્ય કેટલો સુંદર છે, કેટલો એટલે કે સુંદર એટલે કે છે ગમે તેવો અને શીતળ એટલે કે કોમળ લાગે છે. માનો સંસાર કો ઈદ કી બધાઈ દે રહા હૈ. એવું લાગે છે કે દુનિયાને ઈદના પર્વની જે બધાઈ એટલે કે છે કે કહે છે ને કે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે અભિનંદન પાઠવતા હોય તેવી રીતે અભિનંદન પાઠવી રહ્યો હોય એવું લાગે છે. ગાંવ મેં કિતની હલચલ થી. કેમ કે આપણે જોઈએ છે નવા વર્ષના દિવસે પણ લોકો છે એકબીજાના ઘરે જાય, એ પોતાના ઘરે આવે, નવા નવા કપડાં પહેરે. એવી રીતે જે મુસ્લિમ જાતિ છે, જે મુસલમાન લોકો છે ઈદના પર્વના દિવસે આવી દોડાદોડી કરતા હોય છે. ઈદગાહ જાને કી તૈયારી હો રહી હતી. ઈદગાહ જાને કી તૈયારી હો રહી હતી. લોકો છે ઈદનો પર્વ એટલે કે છે કે ત્યાં મેળો ભરાતો હોય છે, ત્યાં નવી નવી મીઠાઈઓ ખાવા માટે, નમાઝ પઢવા માટે લોકો ઈદગાહ જવા માટેની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. કિસી કે કુર્તે મેં બટન નહીં. કેટલાકના ઓલા કુર્તાની અંદર બટન તૂટી ગયા છે. પડોશ કે ઘર મેં સુઈ ધાગા લેને દોડા જા રહા હૈ. બાજુવાળા એટલે કે પાડોશીના ઘર પાસે સુઈ ધાગા એટલે કે દોરો અને જે સોય અને દોરો લેવા માટે દોડી રહ્યા હોય એવું લાગી રહ્યું છે. કિસી કે જૂતે કડે હો ગયે છે. કેટલાકના જે જૂતે એટલે કે છે કે બૂટ હોય છે તે પોલિશ વગરના જૂના થઈ ગયા એટલે કે છે તેની પર પોલિશની જરૂર હોય એવું લાગી રહ્યું છે. ઇનમેં તેલ ડાલને કે લીએ તેલી કે પાસ ભાગા રહે છે. જ્યાં મોચીની પાસે તે તેલ એટલે કે છે કે પોલિશ કરાવવા માટે ભાગી રહ્યા હોય એવું લાગે છે. જલ્દી જલ્દી બેલો કો સાની પાની દે રહે હે. જે બળદો હોય, પોતાના ઢોર ઢાંખરો હોય જેને ખોરાક છે, પાણી છે તો આ તે વસ્તુ દઈ રહ્યા છે. ઈદગાહ સે લૌટતે લૌટતે દોપહર હો જાયેગી. જે ઈદગાહ એટલે કે છે કે જ્યારે આપણે કે ઈદના એટલે કે છે મસ્જિદથી પાછા ફરીએ છીએ ત્યારે બપોરનો સમય થઈ જાય છે. 3 કોસ કા પેદલ રાસ્તા. 3 કિલોમીટર લાંબો ચાલીને પેદલ એટલે કે ચાલીને જવાનો રસ્તો. फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना. हजारों માનવીઓને, હજારો મનુષ્યોને જે ગળે મળીને ભેટવાનું હોય છે એ લોકોને જે ઈદના પર્વના દિવસે એવી મુલાકાત હોય છે. दोपहर के पहले लौटना असंभव. બપોર પહેલાં પહોંચવું આપણા માટે શક્ય કહેવાય નહીં. લડકી સબસે જ્યાદા પ્રસન્ન છે. કોઈ પણ તહેવાર આવતો હોય જોઈએ છે કે બાળકોના મનમાં અનેરો ઉત્સાહ હોય છે, તો એવી રીતે છોકરાઓ છે વધારે પ્રસન્ન હતા. કિસીને એક રોજા રખાયા વ દોપહર તક. કોઈ કે રોજા રાખ્યા હોય છે એ પણ અડધો ટક માટે એટલે કે ઈદના પર્વના દિવસે જે રોજા કે ઉપવાસ રાખવામાં આવે છે તે બપોર સુધીનો રાખેલો હોય. કિસીને વહ ભી નહીં. કોઈએ પણ એ અડધા ટકનો પણ ઉપવાસ રાખ્યો નથી. લેકિન ઈદગાહ જાને કી ખુશી ઉનકે હિસ્સે કી ચીજ હે. કોઈ ઉપવાસ રાખે ન રાખે પણ ઈદગાહ જવા માટે પોતાના હક કે અધિકાર કહેવાય છે એવું લાગતું હતું. રોજે બડે બૂઢો કે લીએ હોંગે. રોજા છે એ એટલે કહેવામાં છે કે યુવાનો અને વૃદ્ધો માટે છે. ઇનકે લીએ તો ઈદ હે કે બાળકો માટે તો શું છે? ઈદનો પર્વ છે. રોજ ઈદ કા નામ રટતે થે. રોજે બાળકો આપણે કોઈ પણ તહેવાર આવવાનો હોય કે નવરાત્રિ આવવાની હોય તો એમ કે નવરાત્રિ આવશે, નવરાત્રિ આવશે. એવી રીતે મુસલમાનના બાળકોને ઈદના પર્વની એટલી ઉતાવળ હોય છે તો ઈદના કે છે રોજ કે ઈદ કા નામ રટતે થે. આજ વ આ ગઈ.
આજે ईदનો पर्व આવી चुक्यो। अब जल्दी पड़ी है, હવે ઉતાવળ થઈ છે। लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? લોકો કેમ ईदगाह જવા માટે તૈયાર નથી થતા? उनके अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ। कुबेर का धन એટલે કે છે કે લક્ષ્મીનો ભંડાર છે, તેની જેબ એટલે કે ખિસ્સાની અંદર જે લક્ષ્મી એટલે કુબેર કા ધન એટલે સાક્ષાત ધન દેવતા એના ખિસ્સાની અંદર આવી ગયા હોય એવું લાગતું હતું। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और उनकी जेबों में बार बार से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। वारंवार પોતાના ખિસ્સામાંથી પૈસાઓ કાઢે છે, ગણે છે ને ખુશ થઈ અને પાછા પોતાના ખિસ્સામાં નાખી દે છે। महमूद गिनता है 1 2 10 12 उनके पास 12 पैसे। महमूद છે એ મુસલમાન જાતિની અંદર એવા વ્યક્તિઓના એટલે કે બાળકોના નામ છે। તો महमूद ગણે છે 1 2 એટલે કે 1 2 10 ને 12 એની પાસે 12 પૈસા છે। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे। मोहसिनની પાસે 1 2 8 9 અને 15 પૈસા છે। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लेंगे છે। ગણી ન શકાય એટલા પૈસાથી ગણી ન શકાય તેટલી વસ્તુ ખરીદી શકાય છે। ખિલોના મિઠાઈયા ગેંદ ઓર જાને ક્યા ક્યા। ખિલોના એટલે કે રમકડા, મિઠાઈઓ, ગેંદ એટલે કે દડો ઓર શું શું વસ્તુ ખરીદવાનો જે અંદાજ છે ને ત્યાં જોઈએ પછી આપણને અમુક અંદાજ આવતો હોય છે। ઓર સબસે જ્યાદા પ્રસન્ન હે હામિદ। અને બધાએ કરતાં જે પ્રસન્ન હોય તો એ હામિદ ખુશ હતો। ગરીબ સુરત ગરીબ છે એનો ચહેરો પણ સુંદર છે। દુબલા પતલા તેનું શરીર છે વીક છે તેને તે પતલો છોકરો છે। जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजा એટલે કે જે આપણે હેઝા એટલે એક ભયંકર સંક્રમણ રોગ છે જેને આપણે કોલેરા તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો ગત વર્ષ એટલે ગયા વર્ષે એના પિતા છે કોલેરાના રોગથી મૃત્યુ પામ્યા હતા। फिर एक दिन माँ भी मर गई અને થોડાક સમય પછી પોતાની માતા પણ મૃત્યુ પામી। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। હવે હામિદ છે પોતાની બુઢી એટલે કે છે કે વૃદ્ધ દાદી છે અમીના, એ અમીનાના ખોળાની અંદર બેઠેલો છે અને છતાં પણ તે ખુશ છે। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। हामिदना पगनी अंदर પહેરવા માટે શૂઝ પણ એટલે કે છે બૂટ પણ છે નહીં। सिर पर एक पुरानी टोपी એના માથા ઉપર એક જૂની ટોપી છે। जिसका गोटा काला पड़ गया था। જેનો ટોપીનો જે વચ્ચેનો ભાગ આવે છે તે કાળો થઈ ગયેલો છે અને જૂનો થઈ ગયેલો છે। फिर भी वह प्रसन्न है છતાં પણ તે ખુશ છે। અભાગીન અમીના अपनी कोठरी में बैठे रो रही। અભાગીન એટલે જેના નસીબની અંદર કંઈ ન હોય, ભાગ્યહીન ગણવામાં આવે છે। અમીના એટલીની દાદીનું નામ હોય છે। કોઠરી એટલે એની ઝૂંપડીની અંદર બેઠી બેઠી રડી रही છે। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। आज ईदનો પર્વ છે એના ઘરની અને અનાજનો એક પણ દાણો છે નહીં। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। ये अंधकार અને નિરાશાની અંદર તે ડૂબી રહી છે। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी એટલે કે દૃષ્ટ। કોણે આ દૃષ્ટ ઈદને બોલાવી હતી? આવું છે અમીના બોલી રહી છે। અમીના કા દિલ કચોટ રહા થા। અમીના છે એનું દિલ છે એટલે કે છે કે અમીના છે એ દુઃખી થઈ રહી હતી। गांव में बच्चे और अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। ગામના જે બાળકો છે એના મિત્રો છે પોતાના પિતાની સાથે જઈ રહ્યા હતા। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? हामिदના પિતા ગણો તો અમીના, એની માતા ગણો તો પણ પોતાની દાદી અમીના, એની સિવાય બીજું કોઈ હતું નહીં। उसे कैसे अकेले जाने दे? એને કેમ એકલો જવા દે? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? આ ભીડ ભાડની અંદર આ ટ્રાફિકની અંદર પોતાનું બાળક છે ખોવાઈ જશે તો એ શું કરશે? નહીં અમીના ઉસે યો ન જાને દેગી। અમીના એને એકલો જવા દેવા માટે તૈયાર થતી નથી। નન્હી સી જાન 3 કોસ કેસે ચલેગા? નાનું એવું બાળક છે ને 3 કિલોમીટર એટલે કે છે 3 કોસ કા એટલે પેદલ રાસ્તા ચાલીને કઈ રીતે જઈ શકશે? પેરો મેં છાલે પડ જાય, પગની અંદર આપણે કહે છે ફરફોલા પડી જાય છે ચાલીને આપણે જે ઉઘાડા પગે। એક તો ગરમ તડકાનો ગરમ હોય અને પ્લસ એના પહેરવા માટે શૂઝ પણ નથી કે છાલે પડ જાય। જૂતે ભી તો નહીં હે, પહેરવા માટે બૂટ પણ છે નહીં।
कुल 2 आने पैसे बच रहे, एनी पासे फक्त 2 आना पैसा हता। 3 पैसे हामिद के जेब में और 5 अमीना के बटुआ में। 3 पैसा हामिदनी जेबनी अंदर नाख्या हता अने 5 पैसा छे ए अमीनाए पोताना बटवानी अंदर एटले पाकिटनी अंदर नाख्या हता। यही तो बिसात है इस ईद का त्योहार। बिसात एटले के औकात, हैसियत। तो आज ते अमीनानी हैसियत के औकात गणी सके। ईद का त्योहार अने ईदनो पण पर्व। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। मुसलमाननी अंदर कहे ने कि कोई पण व्यक्तिने आपणे कहे छे कि भगवान तमारुं भલું करशे, तो ए लोकोने पोताना शब्दोनी अंदर कहे छे अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है। हामिद छे पोतानी दादीनी नजीक जईने कहे छे, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। तो डरती नहीं, हूँ बधाईनी पहला आवीने आवी जईश। गांव से मेला चला। गामनी अंदर मेळाए जवा माटे लोको तैयार थाय और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। बाळकोनी साथे हामिद पण जई रह्यो हतो। कभी दौड़कर आगे निकल जाता ने उतावळथी बधा ज मित्रोनी आगळ थईने दौड़ीने ते ऊभो रह्यो। फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता अने दौड़ीने आगळ थई जाय अने ज्यां एक वृक्ष होय के छाया जेवुं वृक्ष होय त्यां जईने ऊभो रहीने पोताना साथीदारो पोताना मित्रो छे एनी त्यार इंतजार एटले राह जोई रह्यो होय छे। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गई है, वह कभी थक नहीं सकता था। जेना पगनी अंदर આપણે કહે છે કે જે ગાડી હોય તો ગાડીની અંદર પેટ્રોલ હોય એટલે કેટલું ચાલી શકે નક્કી ના હોય, એવી રીતે એના પગની અંદર આપણે જોઈએ છે કે કોઈ પણ જાતની થકાટ નથી લાગતી અને કહે છે કે એને ઈશ્વર સાથે હોય તો એ વ્યક્તિને ક્યારે દુઃખ એટલે કહે છે કે ક્યારે તે વ્યક્તિ છે નિરાશ પણ નથી થતો અને થાકતો પણ નથી। બડી બડી ઇમારત આને લગી, મોટી મોટી ઇમારતો આવવા લાગે છે। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। तो छे जे एना मित्रोना जे पिता होय छे के बाळकोना जे पप्पा होय छे ए साथे होय छे ने बधी ज वस्तुनी ओळखाण आपे छे। मोटी मोटी इमारतो आवे छे, आने अदालत कही शकाय, आने यह कॉलेज है, आने कॉलेज कहेवाय। यह कलाघर है के नवी नवी जे पण पेंटिंग आ ते वस्तु चित्रात्मक प्रवृत्ति द्वारा पण सुशोभित करवामां आवे छे अने कलाघर कहीए छे। आगे चले, आगळ जाय छे। हलवाईओ की दुकान आई, मिठाई वाळाओनी दुकान शुरुआत थाय छे। आज खूब सजी हुई है। आज तो घणी बधी शणगारेली छे अने सजावेली पण छे। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? आटली बधी मिठाइयों कोण खातुं हशे? देखो न, एक एक दुकान पर मनो लगी। एवुं लागे छे के एक दुकान पर छे आपणुं मन छे ए त्यां छे ने कहे छे के आपणुं मन छे ललचातुं होय एवुं लागतुं हतुं। सहसा ईदगाह नजर आई। एकाएक छे ईदगाह नजर आवे छे। इमली के घने वृक्षों की छाया है। आंबलीना घटादार वृक्षोनी छाया छे। नीचे पक्का फर्श है। આપણે જોઈએ છે કે ચોરાઈ આપણા ગામના ચોરો હોય ચોરાની ઉપર પાકો છે ઓટલો છે ચણવામાં આવે છે। तो नीचे पक्का फर्श है, पाको ओटलो मूकेलो है, उस पर झाझीम बिछी हुई है। एनी ऊपर व्यक्तिओ बेसेला, झाझीम એટલે કે વ્યક્તિઓની કતારો બેઠેલી છે। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। रोजेदारों એટલે કે જે વ્યક્તિઓએ રોજા રાખેલા છે 30 દિવસના રોજા પૂર્ણ થાય તો પંક્તિયા એટલે લાઈનો, એકની પાછળ એક બેસેલો છે એવી કેટલી લાંબી લાંબી લાઈનો છે। यहाँ कोई धनवर पद नहीं देखता है। कोण पैसावाળું છે ને કોનું પદ ઊંચું છે કંઈ પણ ચરકામણી થતી નથી। इन ગ્રામીણોને भी વજૂ કિયા। ગ્રામીણોએ પણ વજૂ કિયા એટલે કે એની સાથે છે વ્યક્તિની સાથે સાથે પણ એટલે કે છે કતારની અંદર તે જોડાય છે। पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, पाछळनी लायनोनी अंदर ते पण बेसी जाय छे। कितना सुंदर संचालन, केटलुं सरस आयोजन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, केटली सरस व्यवस्था करेली छे। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। हजारों व्यक्तिओना जे सिर એટલે કે મસ્તક છે એક સાથે આ મસ્જિદની અંદર ઝૂકે છે। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं અને બધા એક સાથે પાછા ઊભા થાય। જ્યારે નમાઝ પૂર્ણ થાય ત્યારે બધા જ વ્યક્તિઓ એક સાથે પોતાનું મસ્તક ઊંચાવે છે। માનો ભાતૃત્વ का एक सूत्र समस्त आत्माओं में कड़ी में पिरोए जा रहे। ભાતૃત્વ એટલે કહે છે કે જે આપણે કહે છે વિશ્વ બંધુત્વ, તો એક ચાર એટલે કે લોકો લોકોની વચ્ચે બધા જ એક થઈને રહેતા હોય છે
અને કહે છે કે સમસ્ત આત્માઓ તો હરેક વ્યક્તિની અંદર એકતા અને એક કડી મેં પીરોએ છે, એટલે કે જેવી છે માળાની અંદર સરખા મોતી હોય છે એમ વ્યક્તિઓની કતારો છે, લાયનો છે, એક સરખી હરેક પોતાના છે કે પોતાના પરિવારના સભ્યો માની અને સાથે હળી મળીને રહે છે। નમાજ ખત્મ હો ગઈ, નમાજ પૂર્ણ થાય છે, લોકો આપસ में गले मिल रहे थे, લોકો અંદરો અંદર છે ગળે મળવા લાગે છે। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। मिठाई અને જે રમકડાની દુકાનો છે એની પર ટ્રાફિક એટલે કે છે કે ધક્કામુક્કી થવા લાગે છે। ગ્રામીણો का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं था। ગામડાઓનું દલ એટલે કે ટોળું છે એ આ વિષયની અંદર લોકો કરતાં ઓછું ઉત્સાહી હતું નહીં। યહ દેખો હિંડોલા હે, હિંડોલા એટલે કે આપણે કહીએ છીએ કે જે હિંચકા કહીએ, ચકડોળ કહીએ, એક પૈસા દેકર ચढ़ जाओ, एक पैसा આપી અને તમે એની ઉપર ચક્કર ખાઈ શકો છો। કભી આસમાન પર જાતે હુએ માલુમ હોતા હે તો કભી જમીન પર ગીરતે હુએ। આપણે જોઈએ છે કે ઊંચો એટલે કહે છે કે જે ઝૂલો હોય છે તો ઝૂલો ઉપર જાય પછી નીચે આવે એટલે કડીક આસમાન તરફ જાય છે અને કડીક જમીન પર ગીરતે હોય નીચે આવતો હોય છે। यह चरखी है, આ ચકડોળ છે। लकड़ी के हाथी घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। લાકડીના હાથી, ઘોડા અને ઊંટ છે એ લટકાવેલા છે। એક પૈસા દેકર બેઠ જાઓ और 25 चक्करों का मजा लो, એક પૈસા દઈને બેસી જાઓ અને 25 ચક્કરોની મજા લો। महमूद, मोहसिन, नूरे और समीन घोड़ों पर बैठते हैं। એના જે મિત્રોના નામ છે મહમૂદ, મોહસિન, નૂરે અને સમી, આ પૈસા આપી અને ઘોડા ઉપર બેસે છે। हामिद दूर खड़ा है, हामिद છે એ દૂર ઉભેલો છે। 3 पैसे तो उसके पास है, એની પાસે તો માત્ર કેટલા પૈસા હતા? 3 पैसा। अपनी कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। પોતાના ભાગનો છે પૈસો છે એટલે કે છે કે પોતાને થોડીક મજા લેવા માટે આ પૈસાનો ઉપયોગ કરી શકતો ન હતો। सब ચરખીઓ से ઉતરતી है, બધા જ એના મિત્રો છે ચરખી એટલે કે ચકડોળ ઉપરથી ઉતરે છે। ખિલોને લેંગે, હવે કહે છે બધા રમકડા ખરી છે। ઇધર દુકાનો કી કતાર લગી હુઈ, અહીંયા તો દુકાનોની લાઈનો થયેલી છે। तरह तरह के खिलौने हैं, अलग अलग जात जातना रमकड़ाओ छे। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी, આ બધા રમકડાના નામ છે। સિપાહીના કપડાં મળે છે, ગુજરિયા એટલે ઢીંગલીઓ મળે છે, રાજાના કપડાં મળે છે, વકીલના કપડાં મળે છે, ભીસ્તી એટલે કે છે કે એક ચામડાનું જે મશક જેવું સાધન આવે છે બંને સાઈડથી વળેલું હોય અને પાણી ઉડેલવા માટે જે ઓર ધોબીન, ધોબીન એટલે કહે છે કે ધોબી છે કપડાં ધોવા માટે જે પાણીનો ઉપયોગ કરે છે તો એ ભીસ્તી વડે લઈ શકે। વાહ લગતા હે અબ બોલના હી ચાહતે હૈ, હવે લાગે છે કંઈક બોલવા ઈચ્છી રહ્યો હોય। महमूद सिपाही लेता है, महमूद સિપાહીની ખરીદી કરે છે। ખાકી વર્દી ઓર લાલ પગડીવાળા, ખાકી પડદે આપણે જોઈએ છે સિપાહીના કપડાની જે એટલે કે છે કે એની વર્દી હોય છે એવી ખાકી વર્દી અને લાલીની પગડી છે। કંધે પર બંદૂક રખતે હોય માલુમ હોતા હૈ, એના કંધા એટલે ખંભાની ઉપર બંદૂક રાખે છે। અભી કવાયત કે લીએ ચલા જા રહા છે, કવાયત એટલે કે છે કુસ્તીની અંદર જઈ રહ્યો હોય એવું લાગી રહ્યું છે। મોહસિન કો ભીસ્તી પસંદ આયા, મોહસિનને ભીસ્તીનું રમકડું પસંદ આવે છે। કમર ઝૂકી હુઈ છે, ભીસ્તીનું રે કમર એટલે કે છે એની કમર છે ઝૂકેલી હોય એવું લાગે છે, એટલે કે છે કે જે ચામડું હોય ચામડાની બંને સાઈડની કોર વાળવામાં આવે છે, ઉપર મશક રહે, ચામડાની મશક હોય છે તેને વાળેલી હોય છે। મશક કા મુંહ એક હાથ સે પકડે હુએ હૈ, કિતના પ્રસન્ન, એક સાઈડની હાથેથી પકડેલું છે અને છતાં પણ તે ખુશ છે। शायद कोई गीत गा रहा हो, એવું લાગે છે તે ગીત ગાઈ રહ્યો। अब मशक से पानी उडेलना ही चाहते थे, મશકથી પાણી ઉડેલવું એટલે પાણી લઈ અને ભીસ્તી જે કપડાને ધોવે છે એ માટે ઉપયોગી થાય છે। નૂરે કો વકીલ સે પ્રેમ था, નૂરેને વકીલથી પ્રેમ હતો। કાલા ચોગા, नीचे सफ़ेद अचकन और अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पौधा लिए। નૂરે કો વકીલ સે પ્રેમ થા, નૂરેને વકીલથી પ્રેમ હતો। કાલા ચોગા એટલે કે છે એનો કાળો કોટ છે, નીચે સફેદ અચકન વ્હાઇટ શર્ટ છે, અચકન કે સામને કી જેબ મેં ઘડી, એના જે સામેનું જે ખીચું હોય છે એની અંદર ઘડિયાળ પહેરેલી છે। સુનહરી જંજીર
એક હાથ મેં એટલે કહે છે કે જે વકીલ હોય છે એના હાથની અંદર એક સાઈડ કોટ પહેરેલો હોય છે, હાથમાં કાનૂનનો પોતો એટલે કહે છે કે જે ભગવદ્ ગીતા હોય છે। मालूम होता है अभी किसी अदालत के जिरह या बहस के लिए चले जा रहा, कोई अदालतनी अंदर केसनी अंदर केस लड़वा माटे जई रह्या होय एवुं लागी रह्युं छे। એ સબ દો દો पैसों के खिलौने थे। आ બધા જ રમકડા છો બે બે પૈસાના હતા। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। हामिदની પાસે कुल 3 पैसा હતા। इतने महंगे खिलौने कैसे ले, આટલા મોંઘા રમકડા કેમ લે? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगी। जो રમકડા હાથમાંથી પડી જાય તો તે ભાંગી છૂટી જાય છે। જરા પાણી પડે તો સારા રંગ ધૂલ જાય। થોડું એવું પાણી લાગે તો એના રમકડાનો कलर पण जतो रहे छे। ऐसे खिलौने किस काम के, आवा रमकड़ा शू कामना? उन्हें लेकर वह क्या करेगा, आने लईने ते शू करशे? खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। रमकड़ा पछी मिठाईओनी दुकान आवे छे। किसी ने रेवड़ी आली थी। आपणा व्रतनी अंदर जे टीकड़ानी उपर जे तल लगावेला होय छे ने रेवड़िया कहे छे। किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे। बधाए पोतपोतानी मिठाईओ लई अने ते मजाथी એટલે કે આનંદથી ખાઈ રહ્યા હતા। हामिद बिरादरी से पृथक थे। हामिद एना मित्रोथी બધા જ કરતાથી અલગ વિચારવાળો હતો। अभागे के पास 3 पैसे हैं। एनी પાસે કેટલા પૈસા હતા? 3 पैसा। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, केम कई वस्तु लईने खातो नहीं होय? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखा। तेनुं मन छे ललचाई रह्यो छे अने બધા મિત્રોની સામે તે જોઈ રહ્યો छे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती हैं। मिठाइयों पछी ते रमकड़ा लोखंडनी दुकानों ने रमकड़ानी दुकानों आवे छे। कुछ गिलट और कुछ नकली, जूठा ने खोटा ने कोई नकली ने एवा बधा रमकड़ानी ओला लोखंडनी दुकानों आवे छे। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। अहींया कहीं के आकर्षण माटेनी दुकानों नथी, केम के घरेणा खोटा होय એટલે એવા બધા ઘરેણાની દુકાનો છે, લોખંડની દુકાનો છે। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। लोग आगे बढ़े छे पण हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद जे बाळक छे ए लोखंडनी दुकान पासे ऊभो रही जाय छे। कई चिमटे रखे हुए हैं। ज्यां रोटली सेकवा माटेनो जे चीपियो होय छे ने चिमटो कहेवाय छे। ज्यां घणा बधा ए लोखंडनी दुकाननी अंदर चीपिया लटकाई रह्या छे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं। एने एवो विचार आवे छे कि मारा दादी पासे चिमटो એટલે કે ચીપિયો છે નહીં। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते। त्यारे एना तवामांथी ज्यारे रोटली उतारे छे एनी आंगळीओ दाजी जाय छे। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। जो तवा आ चिमटो खरीदीने तेने दादी ने आपे तो कितली प्रसन्न એટલે खुश थाय। फिर उनकी उंगलियां कभी न चलेगी। एनी आंगळीओ पण दाजशे नहीं। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। घरनी अंदर एक उपयोगी वस्तु आवी जशे। खिलौने से क्या फ़ायदा, रमकड़ाथी शू फायदो? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। नकामा पैसा छे ए व्यर्थ जाए छे। जरा देर ही तो खुशी होती है। थोड़ी देर माटेनी तो खुशी कहवाय छे। फिर तो खिलौनों की ओर कोई आँख उठाकर तो नहीं देखता। रमकड़ानी बाजू कोई आँख उठावीने पण जोतुं नथी। या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगी। अने घरे पहुँची त्यारे टूटी फूटी अने ते नष्ट थई जशे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रमकड़ा એટલે કે છે ચીપિયો છે કેટલી ઉપયોગી ચીજ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। तवामांथी रोटली उतारी लो अने चूल्हानी अंदर सेकी लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। कोई देतवा मांगवा माटे आवे तो चूल्हा माटे काढ़ी अने ते चटपट एने देतवो पण आपी शक्यो। अम्मा बेचारी को क्या फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे की कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ चला लेती हैं। कि मारी अम्मा ने फुर्सत એટલે ક્યાં સમય છે તો એ આટલા બધા પૈસા કાઢી અને તે પોતાની હાથ એટલે કે રોજ હાથ ચલાવી લે। એની પાસે સમય પણ નથી, પૈસા પણ નથી, એટલે માટે તે બજારની અંદર ખરીદી કરવા જઈ શકતી નથી। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। हामिदना मित्रों से आगळ વધે છે। सबील पर शरबत पी रहे हैं। सबील એટલે કે છે કે જે કાઉન્ટર ઉપર લોકો એના મિત્રો છે શરબત પી રહ્યા છે। सब कितने लालची है,
બધા કેટલા લલચાય છે, એટલે લાલચું છે। ઇતની મિઠાઈયા લી મુझे किसी ने एक भी न दे। કેટલી બધી મીઠાઈઓ ખરીદી છતાં પણ મને કોઈએ પણ એક મીઠાઈનો ટુકડો પણ ચાખવા આપ્યો નહીં। ઉસ પર કહતે હે મેરે સાથ ચાલ, અને કહે છે કે તું મારી સાથે ચાલ। मेरा यह काम करो मेरा वह काम करो, तुम्हारो आ काम कर तुम्हारो उलू काम कर। अब अगर किसी ने कोई काम करने से कहा तो पूछूंगा खाइए मिठाई, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसलियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। ત્યારે હું એને કહીશ કે ખાઈ લીધી મિઠાઈ, આપકા મોં સડેગા, તારું મોઢું સડશે। એટલે કહે છે ને એકલા એકલા ખાય અને ગાલ પચોલા થાય। જબાન ચટર હોય, તારી જીભ છે એ લાલચી થશે। તબ ઘર સે પૈસા ચુરાएंगे और मार खाएंगे, ત્યારે તું ત્યારે એના મિત્રો છે ઘરમાંથી પૈસા ચોરશે અને मार खासे। अम्मा चिमटा देकर मेरे पास हाथ से लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया। અને મારી માતા છે મારા હાથમાંથી ચીપિયો ખરીદે છે, કહે છે મારો દીકરો છે મારા માટે ચીમટો લાવ્યો। આ જે અધૂરો પાઠ છે, આવતીકાલે આપણે આ પાઠનો અધૂરો વિડીયો છે એ હું પૂર્ણ કરીશ।